Welcome to online class. This is Dipankar Datta, lecturer, Department of English, Anandamohan College, Mymensingh. Hope you are well by the grace of Almighty. This class is presented for the students of ACC second year. You know, the COVID-19 situation in our country is better than that of any other country in the world. Hope we will return our classroom just after 1 month. Because of the global pandemic, teaching learning environment has largely been hampered. According to the suggestion of Ministry of Education, the syllabus of each and every subject has been curtailed. Now, I will introduce with the reduced syllabus to you. Dear learners, you know, in your previous syllabus there were 12 grammar items, whereas in the latest syllabus there are 9 grammatical items. Though 3 items have been deducted, the total number is the same, that is 60 marks in grammar portion. Let's have a look at the grammatical items. At first, question number 1, gap filling activities without clues for preposition. This question carries 14 blanks against 7 marks. Question 2, gap filling activities with clues such as was born, have to or has to, would rather, had better, let alone, as soon as, what's like, what does look like, introductory, there or it. It contains 16 blanks against 8 marks. Question 3, completing sentences with clauses and or phrases. There are 7 incomplete sentences. You have to complete those sentences, and this question also carries 7 marks. Question 4, use of verbs, that's mean right form of verbs and subject verb agreement as per context. It contains 14 blanks against 7 marks. You have to complete those blanks with right form of verbs. Question 5, narration. This question also carries 5 marks. Question 6, use of modifiers. It carries 5 marks against 10 blanks. Question 7, use of sentence connectors. Question 8, use of synonym and antonym. And question 9, punctuation marks. Each of the question carries 7 marks against 14 blanks. So, today's presentation is right form of verbs, exercise Joshua Board 2019. For your better understanding, I will use Bangla sometimes. Let's see. কুয়াকাটা লুকেলি এ নাম্বার দিয়ে দেওয়া আছে ড্যাশ, ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে নো, এস সাগরকন্যা বি নাম্বারের পরে দেওয়া আছে ড্যাশ এবং ব্র্যাকেটে দেওয়া আছে বি ভার, অ্যান আনকমন সিনিক স্পট অফ বাংলাদেশ। তাহলে সেন্টেন্সটির বঙ্গানুবাদ এরকম যে স্থানীয়ভাবে সাগরকন্যা হিসেবে পরিচিত কুয়াকাটা হচ্ছে বাংলাদেশের একটি অসাধারণ দর্শনীয় স্থান। তাহলে যদি সেন্টেন্সটিকে আমরা রাইট ফর্ম অফ ভার্ব অনুসারে কারেক্ট করতে যাই, এ নাম্বারে আমাদের ব্যবহার করতে হবে রিডিউসড প্যাসিভ স্ট্রাকচার, আর বি নাম্বারে
ব্যবহার করতে হবে টু বি ভার্ব হিসেবে প্রেজেন্ট ফর্ম। এখন রিডিউসড পেসিভ স্ট্রাকচার বলতে আমরা বুঝি যে পেসিভ ফর্মে টু বি ভার্ব ছাড়া ভিথি ফর্ম অর্থাৎ ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম ইউজ করা হয়, সেই ধরনের ভার্বটাকে বলা হয়, পেসিভ ভয়েসের ভার্বটাকে বলা হয় রিডিউসড পেসিভ ফর্ম। তাহলে এখানে হবে কুয়াকাটা লোকালি নোন অ্যাজ সাগরকন্যা। আর বি নাম্বারে যেহেতু টু বি ভার্ব কথা বলা আছে এবং এখানে আমরা ইউজ করব প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ফর্ম, সেহেতু এখানে বসবে ইজ। তাহলে সেন্টেন্সটি স্ট্রাকচার হবে এরকম, কুয়াকাটা লোকালি নোন অ্যাজ সাগরকন্যা ইজ অ্যান আনকমন সিনিক স্পট অফ বাংলাদেশ। আমরা জানি যে বর্তমানকালে কোনো ঘটনা যদি সচরাচর ঘটে থাকে বা কোনো সেন্টেন্স যদি অভ্যাসগত সত্য হয় বা চিরন্তন সত্য হয় বা সেন্টেন্সের মোট দ্বারা যদি নিকট ভবিষ্যৎ ভাব প্রকাশ পায়, তাহলে ওই সেন্টেন্সটির স্ট্রাকচার প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হয়ে থাকে। দেন কুয়াকাটা সি নাম্বার দিয়ে দেওয়া আছে ড্যাশ, ব্র্যাকেট ভার্ব হিসেবে দেওয়া আছে টেক, ইটস অরিজিন ফ্রম দ্য স্টোরি অফ এ কোয়াক অর ওয়েল ডাক অন দ্য সিশোর। সেন্টেন্সটির বঙ্গানুবাদ এরকম যে কুয়াকাটা নামটি উদ্ভূত হয়েছে সাগর তীরের খনন করা একটা কুয়া বা কূপের গল্প থেকে। তাহলে সেন্টেন্সটিকে কারেক্ট করতে হলে এখানেও রাইট ফর্ম অফ ভার্ব আমাদের প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ব্যবহার করতে হবে। তাহলে যেহেতু ভার্বটি দেওয়া আছে টেক, আমাদেরকে এখানে টেকের সাথে আমাদের এস যোগ করতে হবে, অর্থাৎ কারেক্ট ফর্ম হবে, ভার্বের কারেক্ট ফর্ম হবে টেক্স। তাহলে সেন্টেন্সটি স্ট্রাকচার হবে এরকম যে কুয়াকাটা টেক্স ইটস অরিজিন ফ্রম দ্য স্টোরি অফ এ কোয়া অর ওয়েল ডাক অন দ্য সিশোর। দেন ইট ডি নাম্বার দিয়ে আছে ড্যাশ, ব্র্যাকেট ভার্ব হিসেবে দেওয়া আছে অ্যালাউ আ ভিজিটর টু ওয়াচ বোথ দ্য সানরাইজ অ্যান্ড দ্য সানসেট ফ্রম দ্য বিচ। সেন্টেন্সটির বঙ্গানুবাদ এরকম যে এটা একজন দর্শনার্থীকে সমুদ্র সৈকত থেকে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উভয় দৃশ্য দেখার সুযোগ করে দেয়। তাহলে এখানেও আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স, অর্থাৎ সেন্টেন্সটির স্ট্রাকচার হবে এরকম যে ইট অ্যালাউস আ ভিজিটর টু ওয়াচ বোথ দ্য সানরাইজ অ্যান্ড দ্য সানসেট ফ্রম দ্য বিচ। দেন দ্য বিচ ড্যাশ, ব্র্যাকেট ভার্বে দেওয়া আছে হ্যাভ আ টিপিক্যাল ন্যাচারাল সিটিং। তাহলে সেন্টেন্সটির অর্থ হচ্ছে এরকম যে এ সমুদ্র সৈকতের একটি আদর্শ প্রাকৃতিক পরিবেশও রয়েছে। তাহলে সেন্টেন্সের মুড ওয়াইজ সেন্টেন্সটিকে যদি আমরা গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট করতে যাই, তাহলে এখানেও আমাদেরকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ফর্ম ইউজ করতে হবে, অর্থাৎ এখানে হবে দ্য বিচ হ্যাজ আ টিপিক্যাল ন্যাচারাল সেটিং। দেন দিস স্যান্ডি বিচ, এফ নাম্বার এরপরে দেওয়া আছে ড্যাশ, ব্র্যাকেট ভার্ব দেওয়া আছে স্লোপ জেন্টলি ইনটু দ্য বে, অ্যান্ড জি নাম্বারে পর দেওয়া আছে গ্যাপ, এরপরে ব্র্যাকেট ভার্ব হিসেবে দেওয়া আছে বাট দেয়ার ইজ অ্যাজ প্লিজেন্ট অ্যাজ ইজ সুইমিং অর ড্রাইভিং। তাহলে সেন্টেন্সটির বঙ্গানুবাদ এরকম যে এই বালুকাময় সৈকত কিছুটা ঢালু হয়ে সাগরে মিশে গেছে এবং এখানে স্নান করাটা সাঁতার কাটা বা ওই পানিতে ডুব দেবার মতোই আনন্দের। এখানে একটু বলে রাখি যে স্লোপ এখানে অর্থ হচ্ছে কি ঢালু হওয়া,
অর্থাৎ ঢালু হওয়া অর্থে এখানে স্লপ কথাটি ইউজ করা হয়েছে। তো যাই হোক, যে দিস স্যান্ডি বিচ, তাহলে এই সেন্টেন্সটিকে আমাদেরকে গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট করতে গেলে এখানেও আমাদেরকে কি করতে হবে, প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইউজ করতে হবে এবং জি নাম্বারে আমাদেরকে জিরান্ট ব্যবহার করতে হবে। তো জিরান্ট সম্পর্কে আমি একটু বলি যে জিরান্ট আমরা কখন ইউজ করি, অর্থাৎ ভার্বকে যখন আমরা নাউন করে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করি তখনই আমরা ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করে থাকি, যেটাকে কি জিরান্ট ফর্ম বলা হয়ে থাকে। তাহলে সেন্টেন্সটি স্ট্রাকচার গ্রামেটিক্যালিভাবে কারেক্ট করতে গেলে এরকম হবে যে দিস স্যান্ডি বিচ, এক নম্বরে হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ফর্ম ভার্বের, অর্থাৎ স্লপস জেন্টলি ইনটু দ্য বে, অ্যান্ড জি নাম্বারে হবে বাতের জায়গায় যেখানে ব্র্যাকেট বার বাদ দেওয়া আছে সেখানে আমাদেরকে আইএনজি যোগ করতে হবে মূল ভার্বের সাথে, অর্থাৎ বাথিং দেয়ার ইজ অ্যাজ প্লিজেন্ট অ্যাজ ইজ সুইমিং অর ড্রাইভিং। দেন ফিশিং বুটস এইচ, এরপর দেওয়া আছে ব্ল্যাঙ্ক, ব্র্যাকেট বার দেওয়া হিসেবে দেওয়া আছে প্লাই, ইন দ্য বে অফ বেঙ্গল, অ্যান্ড আই নাম্বারে দেওয়া আছে ড্যাশ, এরপরে ব্র্যাকেট বার হিসেবে দেওয়া আছে সার, ওয়েভস অ্যাড টু দ্য ভিব্রেন্ট কালার্স অফ কুয়াকাটা। তাহলে সেন্টেন্সটির বঙ্গানুবাদ এরকম যে বঙ্গোপসাগরে চলাচল করা মাছ ধরা নৌকাগুলো আর উপচে পড়া ঢেউগুলো কুয়াকাটার অনিন্দ্য সুন্দর বৈচিত্র্য সংযোজন করেছে। এখানে তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে বলে থাকি যে এখানে প্লাই ভার্বটির অর্থ হচ্ছে চলাচল করা আর সার্ভ অর্থ হচ্ছে উপচে পড়া। মানে সেন্টেন্সটিকে যদি আমরা গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট করতে যাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে, আমাদের অর্থাৎ এইচ নাম্বারে আমাদেরকে কি করতে হবে, এখানেও আমাদের জিরান্ট ইউজ করতে হবে এবং আই নাম্বারে আমাদের ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম ব্যবহার করতে হবে। তো আমরা ইতিমধ্যেই জিরান্ট সম্পর্কে বলেছি, এখন একটু প্রেজেন্ট পার্টিসিপল সম্পর্কে আমরা বলি। অর্থাৎ ভার্বকে যখন আমরা অ্যাডজেক্টিভ করে সাবজেক্টের আগে ও পরে বসাই তখন ভার্বের সাথে আমাদেরকে কি করতে হয়, অনেক সময় আইএনজি যোগ করতে হয়। আইএনজি যোগ করে আমাদেরকে ভার্বটিকে কি করতে হয়, পার্টিসিপলে পরিণত করতে হয়। তাহলে গ্রামেটিক্যালি সেন্টেন্সটির যদি আমরা কারেক্ট করতে যাই সেন্টেন্সটির স্ট্রাকচার হবে এরকম যে ফিশিং বুটস ফ্লাইং ইন দ্য বে অফ বেঙ্গল অ্যান্ড সার্ফিং ওয়েভস অ্যাড টু দ্য ভিব্রেন্ট কালার্স অফ কুয়াকাটা। দেন স্টেপস যে, এরপর দেওয়া আছে ড্যাশ, ব্র্যাকেট বার হিসেবে দেওয়া আছে টেক, টু প্রিজার্ভ দ্য বিউটি অফ দ্য ফেমাস বিচ। অর্থাৎ সেন্টেন্সটি বঙ্গানুবাদ যদি আমরা করি তাহলে অর্থ হচ্ছে এরকম যে এই প্রসিদ্ধ সৈকতের সৌন্দর্য রক্ষার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। তাহলে সেন্টেন্সটির মানে অর্থ দেখে আমরা বুঝতে পারতেছি যে সেন্টেন্সটি হবে পেসিভ ফর্মে। তাহলে পেসিভ ফর্মে আমাদেরকে যদি সেন্টেন্সটি আমরা গঠন করতে যাই তাহলে আমাদেরকে কী করতে হবে, মূল ভার্বের অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মের আগে আমাদেরকে অবশ্যই টু বি ভার্ব ইউজ করতে হবে। তাহলে সেন্টেন্সটিকে যদি আমরা গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট করি সেন্টেন্সটি স্ট্রাকচার হবে এরকম যে স্টেপস শুড বি টেকেন টু প্রিজার্ভ দ্য বিউটি অফ দ্য ফেমাস বিচ। তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা একটি এক্সারসাইজের মাধ্যমে আমাদের রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের যে সকল নিয়মগুলো আছে সেগুলো আমরা একটু বুঝতে চেষ্টা করলাম এবং নিয়ম অনুসারে আমরা কি এই এক্সারসাইজটি করতে চেষ্টা করলাম। আশা করি যে তোমরা এক্সারসাইজটি করার সাথে সাথেই রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের নিয়মগুলো অনুধাবন করতে পেরেছ এবং মনে করতে পেরেছ, স্মরণ করতে পেরেছ। তোমরা বিভিন্ন এক্সারসাইজের মাধ্যমে এইভাবে যদি ব্যাখ্যা করে করে পড়ো আশা করি যে তোমাদের প্রবলেমগুলো দ্রুত সলভ হবে এবং রাইট ফর্ম অফ ভার্বসের রুলসগুলো তোমাদের মনে থাকবে। তবে একটা বিষয় মনে রাখার মতো এইটা যে প্যাসেজটা দেওয়া থাকবে ওই প্যাসেজটার মোড যে টেন্সের হয় ম্যাক্সিমাম রাইট ফর্ম অফ ভার্বসগুলো ওই টেন্সের মধ্যেই থাকে, অর্থাৎ অ্যান্সারগুলো ওই টেন্সের মধ্যেই হয়ে থাকে।
However, though vaccination program has been started, remember that you have to maintain your health education, social distance, and using masks. It is said that using masks is the second vaccine. Thanks to all.